प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
শুরু হয়ে গেল, এতক্ষণ ভালো ছিল, ভোটাভুটি শুরু হয়ে গেল। ভোটাভুটি শুরু হয়ে গেল, এতক্ষণ ভালো ছিল। বড় হচ্ছে একটা করে
मोहे वैष्णव ठाकुर दया सागर दास करुणा करी ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर विराज करुणा दिया पद छाया सुधरे हमारे तुम्हारा चरणे धरी दिया पद छाया सुधरे हमारे तुम्हारा चरण धरी ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर करुणा करी ओहे वैष्णव ठाकुर दया सागर करुणा करी क्षय वेदना क्षय दोष स्तुति क्षय गुणा में दासे क्षय वेदना क्षय दोष स्तुति क्षय गुणा में दासे क्षय सत्संग देह में हमारे क्षय सत्संग देह में हमारे बसे संगे रहाते बसे संगे रहाते मोहे वैष्णव ठाकुर करुणा करी ओहे वैष्णव एकाकी आमान नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने एकाकी आमान नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी सदा विंदुदिया 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 देह कृष्ण नाम धने
হরে কৃষ্ণ এবার যেন উঠো কিন্তু किसी का रॉयल एनफील्ड का टू व्हीलर है हमारे पास चाबी जमा हुआ है, जिसका है ले जाए रॉयल एनफील्ड का टू व्हीलर का चाबी है किसी का है तो ले जाए श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरी बल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे আমি সর্বপ্রথম अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री रामानंद गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार सदप्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्गेर श्रीचरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करी। तदनंतर मंचस्थ आसीन चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज गुरु भाई श्री जनार्दन महाराज हरिजन महाराज श्री गोविंद महाराज नरसिंह महाराज श्रीमन भारती महाराज जयदेव बाबाजी महाराज अन्य वैष्णव एवं वैष्णवीगण के यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে স্থান হল অক্রুর ঘাট। এখানে দর্শন এবং হরিকথার পর আমরা যাব ভাদ্রলে। এখানে যে দর্শন মাঝখানে আছেন অক্রুর আছেন, ডান দিকে কৃষ্ণ এবং বাম দিকে বলরাম। যখন আপনারা প্রবেশ করবেন ডান দিকে আরেকটা কক্ষ আছে, ওখানে অক্রুর বসে আছেন আর পিছনে কৃষ্ণ বলরাম যেমন রথে থাকে। এই শরৎ পূর্ণিমা এই বিগ্রহগান মথুরাতে জন্মভূমি চৌরাহা ভরতপুর গেট দিগ চৌরাহা তারপর হলি গেট চৌরাহা হয়ে আবার উনি ফিরে আসেন। এটা ওখানে ডান দিকে আছে। এখন এখানকার সম্বন্ধে सबसे पहले हमारे जनाब जवाब जनार्दन महाराज जी हम लोग को हरि कथा सुनाएंगे। किसी का टू व्हीलर का रॉयल एनफील्ड का चाबी जमा हुआ है, किसी का है तो ले जाए। रॉयल एनफील्ड का चाबी किसी का है तो ले जाए। श्री जनार्दन महाराज ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैरच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वरदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वृंदाय तुलसीलोके प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदांत गोस्वामी महाराज श्री चरण सरोजी दास अदनांत अनंत कोटि दंडवत मदीय श्री भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज सच्चा गुरु भक्ति वेदांत गोविंद महाराज गुरु भाई गोविंद महाराज नरसिंह महाराज भारती महाराज अनंत सन्यासी तथा बाबाजी महाराज समागत भक्तवृंद। हरिगुरु वैष्णवेर कृपाते আমরা ব্রজমন্ডল পরিক্রমা করতে করতে বর্তমান যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি এই স্থান হলো অক্কুর ঘাট। দাপর যুগে যখন ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে থেকে কংসের তো দৈববাণী অনুসারে ভয় হয়ে গেছিল, তাই সে বারবার চেষ্টা করেছিল কৃষ্ণকে মারার জন্য। অনেক অসুর পাঠিয়েছিল কিন্তু কোনো অসুর ফিরে যায় না। শেষে কংস চিন্তা করলো কৃষ্ণকে এখানেই আনতে হবে, অসুর পাঠালে তো ওখানেই খতম হয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণকে এখানে এনে সবাই মিলে কৃষ্ণকে আমরা মেরে ফেলব। এখন আনতে যাবে কে? বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে? খুঁজে খুঁজে একটা ভক্ত বের করলেন, কি অক্কুর, বলে এই যেতে পারে। তাই অক্কুরকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। অক্কুরের মনে তো বিরাট আনন্দ, কেন? অহমি পরম লাভম উত্তম শ্লোক দর্শন, কৃষ্ণ দর্শন হবে আজকে। তাই যখন নন্দগ্রামের ওদিকে প্রবেশ করলেন, কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দেখলেন। আর চরণ চিহ্ন বিষয় আমাদের মাধব গোস্বামী মহারাজ বারবার বলে থাকে, এত চিহ্ন হ্যান ত্যান। সেই চিহ্নগুলো দেখেই ও সেখানে ধুলায় শুয়ে পড়লেন আর ক্রন্দন করতে লাগলেন, বলা ওহো আজ আমার কত সৌভাগ্য, আমরা ব্রজমন্ডল পরিক্রমা করছি কিন্তু চরণ চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি। তবে আমাদের চরণ চিহ্ন দেখাতে নিয়ে যাবেন, কিন্তু সেইখানে শুধু চরণ পাইছে, চরণ চিহ্নটা না সমান মতো তেল তেল মতো হয়ে গেছে। না ধ্বজা, না বজ্র, না অঙ্কুশ, না চক্র, কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। হয়তো যার দিব্য দৃষ্টি আছে সে দেখতে পায়, আমি তো দেখি সব সমান মতো তেল তেল মতো হয়ে গেছে। যাক, অক্ষর এখন দর্শন করে প্রণাম করলেন। তারপরে নন্দ মহারাজ সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলোই, সব ব্যাপার বললেন যে উৎসবে যেতে হবে, ধনুষ যজ্ঞ হচ্ছে। কৃষ্ণ বলরাম বাইরে থেকে তো রেডি আছেন, জানি কংসকে বধ করতেই হবে। তাই কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে যখন রাস্তায় আসছেন, গোপীরা দেখলো মহাবিপদ। হ্যাঁ, আমরা ঘর বাড়ি স্বামী ছেলে বাচ্চা কাচ্চা সব ছেড়ে এই কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে থাকি দিন রাত। ওই কৃষ্ণ যদি চলে যায় আমরা বাঁচবো কি করে? জল ছাড়া যেরকম মাছ বাঁচতে পারে না, কৃষ্ণ ছাড়া গোপীরা বাঁচবে। তাই তারা দেখলো যে বড়রা কেউ তো কিছু বলছে না, সবাই তো রাজি হয়ে যাচ্ছে, কি করা যায়? ওরা রাস্তায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। আর কি বলছে? যেব না যেতে মথুরাতে, কাঁদায়ে ব্রজবাসী রে। দেব না যেতে মথুরাতে, কাঁদায়ে ব্রজবাসী রে।
কাঁদে নন্দ উপানন্দ, গোপ গোপী সব নিরানন্দ, কাঁদে অধিবাসী রে। বলে মথুরায় যেতে দেবো না। নন্দ মহারাজ কাঁদছে, উপানন্দ কাঁদছে, সব গোপ গোপী কাঁদছে, মথুরায় যাওয়া বন্ধ। কৃষ্ণ অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেন কালকে চলে আসবো, ওই কংসের যোগ্য দর্শন করেই চলে আসবো বলে ওখান থেকে পারমিশন নিয়ে যখন গেলেন, এইখানে এসে গেলেন। এই স্থানের নাম হলো অক্ষর ঘাট। অক্ষর বলছেন আপনারা একটু রথে বসুন, আমি একটু স্নান করি। অক্ষরের মনে মনে খুব চিন্তা, কৃষ্ণকে কি করে রক্ষা করা যায়। তার ওই চিন্তা দেখে কৃষ্ণ বলদেবকে বলছে, দাওজি এই চিন্তাটা তো দূর করতে হবে। এ চিন্তা করছে মথুরায় কংস তো কৃষ্ণকে মেরে ফেলবে, কি করে রক্ষা করবো। দাওজি বলছে কৃপা করে দাও। তখন যখনই জলে ডুব মেরেছে, ওই জলের ভিতরে দেখছে অনন্ত সজ্জার উপরে কৃষ্ণ। আবার দেখছে সব বড় বড় মনি ঋষিরা, আবার দেখছে 10 অবতার সব কৃষ্ণ থেকে আসছে, সব ঐশ্বর্য কৃষ্ণকে দেখাচ্ছে। দেখে চিন্তা করছে কৃষ্ণ বলরাম তো রথে বসেছিল, এখানে এলো কি করে জলের মধ্যে। উঠে দেখছে রথেও আছে, ডুব দিয়ে দেখছে জলের মধ্যে আছে। তাই এই কৃষ্ণ বলরাম একসঙ্গে জলে এবং রথে, এবং জলে যে আছে পুরা ঐশ্বর্য সব দেখাচ্ছে। তখন অক্ষর হাত জুড়ে স্তবস্তুতি করা আরম্ভ করলেন। তারপরে জল থেকে উঠে এসেছে যখন, তখন কৃষ্ণ বলছে আপনি কি চিন্তা করছেন, কি বলবে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। বলে জলের মধ্যে দেখলাম এখানেও আছে, কি ব্যাপার। তখন কৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলে কোনো চিন্তা করতে হবে না আমাদের জন্য, আপনি আমাদের নিয়ে চলুন। তাই সেই অক্ষর ঘাট যেখানে কৃষ্ণের সব ঐশ্বর্য অক্ষর এখানে দর্শন করেছিলেন। কৃষ্ণ যাদের কৃপা করবেন তারা এগুলো সব দর্শন হবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এসে এখানেই থাকতেন, সব দর্শন করে ঘুরে গেলে এখানে এসে হরিনাম করতেন। আর ওই আগের যমুনা এখানেই ছিল, তো এই অক্ষর ঘাটে উনি স্নান করতেন। আর সেই জলের নিচে কোনো কোনো সময় 3 ঘন্টা 4 ঘন্টায় জলের ভিতরে থেকে যেতেন না। বলভদ্র ভট্টাচার্য আবার যত্ন করে উঠাতেন। তো এই অপ্রাকৃত ধাম, অপ্রাকৃত লীলা, অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর, বেদ পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর। অপ্রাকৃত বস্তু তো প্রাকৃত গোচর হয় না, কিন্তু আমরা এসেছি এখানে দর্শন করতে। বলে তাহলে কি করে হবে। বলে যদি কেউ দীক্ষাকালে শিষ্যতলে আত্মসমর্পণ, দীক্ষাকালে যদি আত্মসমর্পণ করতে পারে, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম, সেই দেহ হয় তার চিদানন্দময়, চিদানন্দ দেহে কৃষ্ণের চরণ হয়ে যায়। তা আপনারা সবাই যারা গুরুকরণ করেছেন সম্পূর্ণরূপে গুরুকে সমর্পণ করুন। যারা করেন নাই গুরুকরণ করে গুরুদেবের সব সমর্পণ করলে তাহলে অক্ষর ঘাটে অক্ষরকে যে সব লীলা দেখিয়েছিলেন ভগবান, ভক্তদেরও দেখাবেন। বলে শ্রী সচিনন্দন গৌর হরি কি জয়, শ্রী অক্ষর ঘাট কি বলে, শ্রী কৃষ্ণ বলরাম কি, অক্ষর মহারাজ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। Hare Krishna. Now Satyaprabhu will speak in English. Satyaprabhu. কি এখানে কৃষ্ণ ওই বৃন্দাবন ছেড়ে যাবে না বলেছে না, ঐশ্বর্যময় ওখানে নন্দ বাবা যশোদা মা যে কৃষ্ণ এখানে থেকে গেল। ওটা আমার মনে আছে, কিন্তু অন্যরা বলবে রাধিকা
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I pay my obeisances to the lotus feet of my Guru Padma and Nityala Pavishnu Vishnupad Ashtapad Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. After that, and Vishnupad Ashtapad Srimad Bhaktivedanta Madhav Maharaj and Vishnupad Ashtapad Bhaktivedanta Govinda Maharaj. Vishnupad Ashtapad Srimad Bhaktivedanta another Govinda Maharaj. Vishnupad Ashtapad Srimad Bhaktivedanta Janardhan Maharaj. Vishnupad Ashtapad Srimad Bhaktivedanta Nishini Maharaj. Pujavasi Bharati Maharaj, Pujavasi Harijan Maharaj, and the God brother and God sisters are assembled here. The Vaishnava and Vaishnavis, I pay my obeisances to everyone. The place we came, continue doing the parikrama with the Guru and Vaishnavas, it's called Akur Ghat. It's very sensitive place actually. If you think deeply, because it says Krishna, we are always doing the parikramas, the whole Braj parikrama. While Krishna is doing all the pastimes, but Krishna came to this material world, one of the main reason is Mad Bhakta Vinodaya Karami Vividha Kriya. Mad Bhakta Vinodaya, entertain my devotees. I come to this material world. Saying that, how Vatsan Muyan Kachil Samay क्रोश संजात हासो स्तेयं शरत तत्व दधिपै